जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत करुच्ची। मो टैरो रीडर विद्याधर। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मानकु कहबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज दिन चर्चा कार्यक्रम संपर्क में। आज सामंत चंद्रशेखर जयंती। आज मार्गशीर मास बा बिछा मास 27 दिन डिसेम्बर मासर 12 तारिख शुक्रवार। आज अष्टमी 33 दंड 56 रात्रि 7टा 48 मिनिट पर्यंत। आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जहाँकि 7 दंड 6 दिवा 9टा 4 मिनिट पर्यंत। आज प्रीति जोग, आज बालवकरण। तेणु आज जन्म होता शिशुर सिंह राशि, क्षेत्रीय वर्ण नरगण, अपराह्न 3टा 24 मिनिट पर कन्या राशि, वैश्य मतांतर शूद्र वर्ण नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर दिवा 9टा 4 मिनिट पर एकपाद पुष्कर दोष, फल वंशहानि, होमादि शांति, अन्न वस्त्र स्वर्ण घृतकांश दान विधेय। आज अष्टमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले नड़िया भोजन निषेध, रात्रि 7टा 48 मिनिट पर लाउ भोजन निषेध। प्रिय दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज पर्व उत्सव कौन अच्छी। अद्य सामंत चंद्रशेखर जयंती। खंडपड़ा और भुवनेश्वर चंद्रशेखर स्मृति परिषद रे आलोचना और चक्र जन्म उत्सव पालन। तेबे आज अशुभ बेला 12 बेला मन रखु। दिवा 8टा 45 मिनिट पर 4टा 14 मिनिट मध्य। काल रात्रि कहले 9टा 36 मिनिट पर 11टा 36 मिनिट मध्य। शुभ बेला अमृत जोग मन रखु। प्रातरु दिवा 7टा 2 मिनिट मध्य, 7टा 50 मिनिट पर 10टा 14 मिनिट मध्य, 12टा 40 मिनिट पर 3टा 50 मिनिट मध्य, संध्या 5टा 55 मिनिट पर रात्रि 9टा 8 मिनिट पर 11टा 31 मिनिट मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आजिर दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करिबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आमे संक्षेप रे जानिबा। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करिबा मीन राशि पर्यंत। देखिबा कोन आसुची डिसेम्बर मास 12 तारिख शुक्रवार 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य रे। प्रथमे मेष राशि, शेष रे मीन राशि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि को विषय। मोर प्रिय मेष राशि, आपण कार्ड आसी 8 ऑफ वांड्स कार्ड आसी। आपण पाखरे आज अनेक गुड़े काम रहिबो। आपण आलस्यता कारण काम करने को पश्चापत हेबे। कर्म किंतु आज करंतु। ये कार्ड अर्थ जदि कर्म करेंगे सफलता आपन को मिलिबो। आउ जदि आलस्य माने रहिबे कष्ट पाइबे। तेणु मन रे जोश रखी कर्म करने को आपण आगे जांतु। घर परिवार दाम्पत्य जीवन में किछि चिंता नहले अभाव अनाटन दृश्यमान हबो। लव रिलेशन रे मन मनांतर आभास जोग देखा देबो। व्यवसाय माने बिजनेस को लेकिन ध्यान दियंतु एवं परिष्कार रखंतु, सब क्लियर रखंतु। छात्र छात्री माने मध्यम पाठ पढ़ा पढ़ी आज मनोनिवेश करेंगे। आज आपणकर कौन कथा को आलोचना समालोचना हबार जोग समय अतिबाहित हम। यह सब क्षेत्र में आप ध्यान देवा आवश्यक अच्छी। मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मैंने आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे कहवाक चाहूँगी, मनीष जीवन में समस्या आसे, झड़ आसे, किंतु मनीष जीवन में कहीं एमती आसे ना मनीष जानीपे ना तार जीवन चला पथरे जमती कथा कौ कौ निजर जीभ कामुड़ी हो जाए। भात जमती चुली रे रांधु रांधु भात उतुड़ी तले किसी पड़ जाए, सेमती मनीष जीवन में ता चलनी पथरे बेले बेले भी भूल हो जाए। ता अज्ञात भी जड़ा पड़े ना। एमती किसी मनीष भूल कले तार परिणाम फल ताकू ही माने पुणी मन में पकई देवा भगवान सेमती किसी दुख मुंड उपर लदी दियंती। तेबे जहाँ भी हो मन रखु निजर अशुभत्व को किसी ध्वंस करने परिवार में किसी अशुभत्व न घटन होगापाई मो उपाय कहूँ। मन रखु पानी कखारू मंजी केबे आपण माने लगेंतु नाही। देहरे जदि छांचुणी बजातु ना, माने छांचुणी केबे देहरे बजाती ना। आउ औषध खाई गिना पिछुड़ाई केबे खातु ना। ये कथा को संसार भितर जानवे। यह कले अनेक नकारात्मक बाट खोली जाए आपण को दुख आसवाक। एबे आसंतु देखिबा वृष राशि विषय। वृष राशि आपण साथी भगवान आशीर्वाद रोचे। कौन भी कार्य आज आरंभ करें, नुआ संपर्क जोड़ी पारती, किंतु सबु पर भी किसी समस्या रही। उद्वेग आपणकर जो अति इमोशनाल खुशी यही कारण कहीं सहित कारी ना
ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଳହ ଏସବୁ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସଜାଗ ରହିବେ। ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିକି ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରଭାବ ରଖିକି ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ହେବେ। ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାରି ସହିତ କଳି ଯୋଗ ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଝୁଟ ଝମେଲା ଏସବୁ ହୋଇପାରେ। କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ଆଜିର ସମୟକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲାଇଫରେ ଯାହା ମିଳିଗଲା ଯେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଖୁସି ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ କିଛି ମିଳିଥାଏ, ସେହି ମିଳିବାଟା ପୁଣି କେବେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ତାକୁ ଅଭାବର ପରିଣତ ହେବା କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତି କରିବାକୁ ବା ମନରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହା ବି କିଛି ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ ବୋଲି ତାକୁ ଭାବିବା ଦରକାର, ଆଉ ତାହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ବା ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ନେବା ଦରକାର। ଅଧିକ ଗର୍ବିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ତାକୁ ଭଗବାନ ପୁଣି ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ସଂସାର ଭିତରେ ଏ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉପାୟ କହୁଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବି ଅଶୁଭତ୍ୱର ବାଟ ଖୋଲିଥାଏ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରୁଷର ବାମ ଆଖି ସ୍ତ୍ରୀର ଡାହାଣ ଆଖି ଫଳିକିବା ଇଏ ହେଉଛି ଖରାପ ସମୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହାତ ଧୋଇ ନଖ ପାଣି କାହା ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଦ କୁଣ୍ଡାଇ ହେଲେ ଦୂରଯାତ୍ରାର ଆଶଙ୍କା ରହେ, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତେଲ ଲଗେଇକି ଯଦି ତେଲ ଦେହରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ମାନିବା ସଂସାର ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ଯଦିଓ ସଂସାର ଭିତରେ ଏ କଥା ମାନିବାକୁ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏ କଥାକୁ ଟାଳି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ନକାରାତ୍ମକର ବାଟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି 3 of Wands କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷର କୌଣସି ଫଳାଫଳର ଆଗମନକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା ମନ ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୋଇଛି, ଆପଣ କେଉଁଠୁ କାମ କରିବାକୁ କିଛି ବାକି ନାହିଁ, ସବୁ କାମ ସରିଛି। କେବେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ରହିଛି ହଁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରମାଣ ଆସୁଛି କି ଆପଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ କ୍ଲିୟର ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ରେଜଲ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଯୋଜନା ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତେବେ ରେଜଲ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ବହନ କରିବେ। ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଅତି ଉତ୍ତମ ଭଲ କଥା କିଛି କହିବାର ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ। ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବାର ଅଛି ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏବେ ଠିକ୍ ସମୟ। ଯାହା କାମ ଅଛି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ମନି କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିଲେ କାମ ରିଲେଟେଡ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବେ। ବଳକା ରୋଜଗାର ହେବାର ବାଟ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ଆଜିର ଦିନ ଭଲ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧିଦାୟକ ରହିବ, ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ବୋଲି କେବେ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ମା ଯଦି ପଛରୁ ଡାକିଦିଏ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅଇଁଠା ହାତ ମୁହଁରେ ଦର୍ପଣ କେବେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନିଜର ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଥାଏ। ଗୃହୀ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି 7 of Pentacles କାର୍ଡ। ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମର ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରିବେ। ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଅର୍ଥ ବାବଦରେ ଆଜି ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ହେଲେ ଏ ଗୋଟେ ଦିନର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି। କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅତୀତର ଯାହା ବି ଶ୍ରମ ବା ଚେତନା କରିଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। କେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କିଛି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆଜି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ସବୁ କାମ ପ୍ରତି କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ସଫଳତା ପାଇବେ। ତା ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ, କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ହାତ କଟିଯିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ମାନେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଘଟଣା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଘାତଚନ୍ଦ୍ରର କେୟାରଫୁଲ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବି, ଆପଣମାନେ
केतगुड़िए गृही लोक मैंने अशुभत्व को दूर करने कथा कहबी जो जहाँ को न मानिले अशुभत्व घर प्रवेश करता है से विषय टी ध्यान दिंतु मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति मैंने मन रखु पूर्व को गोड़ करी केबे शोइब नाही पूर्व दिग को केबे भी गोड़ करी शुआ जाए नाही आउ घर एरुडी माड़ी शुंतु नाही भंगा दर्पण घरे रखंतु नाही से मुह देखिले बहुत अशुभ होता है आउ ओस्त गछ मूले राति केबे शुंती नाही बर ओस्त बेल काठ केबे भी जालंतु नाही ये सब कथा को आपण अनुध्यान करने आवश्यक अछि मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति मैंने यही सब कारण नकारात्मक बाट खोली थाए आपन संसार भितर किसी घटना अभाव अनाटन को टाणी आनी थाए तेबे आसतु देखिबा सिंह राशि विषय सिंह राशि द हाई प्रेस्टिज कार्ड आपन हाथ में बहुत क्षमता रहिबो कोनोसी कारणरू आपन अवश्य सामान्य चिंताग्रस्त रहिबे आपन भितर गोटे कथा अन्य मानक भी कहिबे गोटे कथा किछि एमती कथा अछि आपन ताकू छपेई कि रखिबे तथापि आपन ऊपर भगवान आशीर्वाद रहिबो परिवार दायित्व भल भाव में वहन करिवे दिन आपन बहुत सुंदर रहिबो तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहउछि लव रिलेशन आपन अनुसार रहिबो प्रेमी जुगलों खुशी वार्ता रोचे व्यवसाय माने लाभ हाथ को आसबार रास्ता उन्मुक्त हम छात्र छात्री माने विद्या क्षेत्र में अग्रिम अधिकार लाभ कर जोग देखा दूसरी बहुत पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपन को आज कौन कार्य डिसीजन नबार टी तकलीफ भितर देखा दे पारे लोके कौन कहे लोके कौन करेंगे आपन को किसी भी फरक पड़ो ना आपण मन जहाँ कहूँ आप करेंगे कारण आपंकर बहुत एक्सपीरियंस अच्छी बहुत नॉलेज अच्छी आग को बढ़े आउ निश्चित सफल सीमार आप पहुँचे तेणु आज आपंकर सौभाग्य बुद्धि किसी हाथ को आसबार पूर्ण प्लान सफलता आपको प्रदान कर तेज आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे कहवाक चाहूँगी मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मैंने जीवन में एमती किसी कार्य कले गृह भितर जहाँकि नकारात्मक पथ उन्मुक्त होता है तेज से कथा को आप ध्यान दिंतु मुझे कहूँ आपण मानक मन रखु कांथरे जदि प्रजापति बसिला ताले किछि ना किछि मांगलिकर सूचना प्राप्ति होता है फूल सपन संतान हेबार मध्य एक स्वप्न बेलिकी यहाँ आपड़ जानी था उच्च कपाड़ी बाहाड़ा दांती मुहरे बाल जोड़ ब्रोलता सामान्य टेरी नारी माने अति सुलक्षणी होता संसार भितर ये कथा को जानी था पुरुषर उच्च कपाल बाहाड़ा दांत सुलक्षण नाक आगरे झाड़ स्वामी स्वागिनी से होता है आ उलग्न हो जल में गाधेबा केवे पसंद ना ये कथा को आप ध्यान रखु ये भूल गृह को नकारात्मक ऊर्जा गोड़े आसी था जार प्रभाव में आपंकर सुख संसार में बाधा प्राप्त करें आसतु देखा कन्या राशि विषय कन्या राशि ये लभर कार्ड आसी शुक्रंकर कार्ड अच्छी जो मैंने सच्चा प्रेम करती से माने निज भितर किसी भी लुचेबे ना अर्थात आपण भितर एत विश्वास भरोसा आसो निज लोक किसी भी छलना कपट आज करेंगे ना आपण जीवन में जदि भी प्रेम संपर्क में अच्छा एक सुंदर दिन आपण पारे निज उपर बहुत आज कम करेंगे आपणकर माइंड मन सब बालांस को आने आज चेष्टा करेंगे आपण जीवन में मूल्य कौन कौन करवा उचित कौन करवा अनुचित ये सब भावना आज समय अतिबाहित करेंगे प्रथमे आपन को लगे कौन काम कले जी कि से हारी जीवे कि जीतबे मन भितर गोटे द्वंद्व आसो किंतु नाई आज्ञा तेरे रास्ता बहुत कठिन हो पारे आपन करेंगे कि ना किंतु आपन से कर कर्म पाद देला परे आपन को ठीक उचित पथ आपन को निश्चित भाव में मिल जाव किंतु आज किसी भी कार्य न करवा उचित अच्छी कहीं ना आपनकर मन आज द्वंद्व भितर रही किसी भी कार्य हानि हो पारे लस हो पारे से प्रति मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति मैंने आज टी कौन काम न करवा बर भल हम कहीं आज दिन कार्य हानि आपंकर किसी देखा दूसरी जार समय आपण साथ न दे पारे तथापि जदि भी किसी कार्य करती तेज भावी चिंती धीर स्थिर भाव में करवा उचित अच्छी आज स्पेशल कार्यक्रम में कहबी कि घर नकारात्मक भावना कहीं प्रवेश करता है प्रवेश कले कहीं हस खुशी बाधा प्राप्त होता है समस्या किसी बढ़ई थाए से विषय में पदे जानी रखु मन रखु चूला ओलटाई केबे रखिब नाही किंबा सूर्य चंद्र को मुह करी केबे परिस्रा झाड़ा करंतु नाही छांचुणी दुईटा एकाठी केबे रखंतु नाही रखिले घरे घरे कली लागिबार संभावना थाए घरे महाभारतर कृष्ण अर्जुन फोटो रखंतु नाही बुला बाइद कुला बाइद केबे बजांतु नाही कुला उपरे केबे पिला मानकु कोंतु से कोनोसी बाइद न बजांतु एहाको आपण माने मानिबा आवश्यक अछि ता नले ए छोटिया छोटिया कारणरू आपण को गृह को नकारात्मक बाट खोली थाए से नकारात्मक जो ऊर्जा प्रवेश करी आपनकर सुख सौभाग्य रे बाधा प्राप्त आनी थाए एबे आसंतु देखिबा तुला राशि विषय तुला राशि आपण कार्ड आसी 6 ऑफ सोर्स कार्ड आसी ये आपन को शिक्षा दबार कार्ड आसी जे जीवन में जहाँ भी परिस्थिति आसुना कहीं आशा केबे छाड़ू ना ईश्वर ऊपर भरोसा रखु मनी कैरियर क्षेत्र में खराब परिस्थिति जहाँ भी थिला धीरे धीरे सब ठीक है आसूची भी ठीक हो व्यवसाय क्षेत्र में दूरयात्रा करें फाइनेंशियल क्षेत्र में समस्या धीरे धीरे सुधुरी जीव स्वास्थ्य समस्या थिले बुलाबुली करूँ स्वास्थ्य सुधार निश्चित भाव में आसो मोर प्रिय जहाँकि तुला राशि व्यक्ति मैंने
ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କହୁଛି ଏ କାର୍ଡ ଯାହା କହୁଛି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତକଲିଫ ଦେଖାଦେଲେ ବି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗଠୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭଲ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନୂଆ ଦିଗକୁ ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମୟ ଅଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏମିତି କିଛି କର୍ମ ଆପଣ କରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କି ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଧନ୍ୟବାଦ ମିଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ପ୍ରବେଶ କରେ କାହିଁକି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। କୁଲା ଛାଞ୍ଚୁଣି କେବେ ବି ଏକାଠି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ଗଛ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ନଦୀ ବା ପୁଷ୍କରଣୀରେ ଫୋପାଡ଼ିବା ଉଚିତ ଅଛି। ରାତିରେ ଗଛରୁ ଫୁଲ କେବେ ତୋଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ, କାରଣ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକର ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ସାଥିରେ ଆସିଥାଏ। ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ରହିବ। କାହା ଉପରେ ବାଜି ମାରି ଆଜି ଜିତିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ଭାବନାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କରିବେ। ସର୍ବଦା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍, ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରକୁ କିଛି ଆଖପାଖକୁ ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି ମାଲପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଆଜି ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସଫଳତା ସୀମାରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ତେଣୁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏହି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୃହୀ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା କଥା କ'ଣ ଭୁଲ କଲେ ଯେ କି ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ହରିଯାଇଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ବା ଉର୍ଜା ଆସିକି ଆମଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଗଛରୁ ଫୁଲ କେବେ ତୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁହଁରେ ଫୁଙ୍କି ଦୀପ କେବେ ଲିଭାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଁ ହାତ ଉଠାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ କେବେ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ କେବେ ବଜାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ କଛା ନ ମାରି ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକର ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଧରିଥାଏ, ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଧାର କର୍ଜ ମନ ମତାନ୍ତର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାବିଘ୍ନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣ ଆଜି ଯାହା ଭାବିବେ ତାହା କରିବେ। ଆପଣ ଖାଲି ବସିବାକୁ ଆଜି ଆଦୌ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ, ଆଇଦର ନ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଜି ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଆଜି ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଲାଭ କରିବାର ଯୋଗ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଇଏ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଡ ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି। ଏ କାର୍ଡ ଆପଣ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ରହିବେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ଯୋଦ୍ଧା ପରି ରହିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରିକ୍ସ ଆଜି ନେଇପାରନ୍ତି, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ମନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଆଜି ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯାହାକି ହରିଯିବାର କିଛି ବାଟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଗୃହୀ ଲୋକମାନେ ସଂସାର ଭିତରେ ଅନେକ ଭୁଲ କାମ କିଛି କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଯେ କି ସେଇ କାନି ଧରିକି ସେଇ ବାଟ ଧରିକି ନକାରାତ୍ମକର ଉର୍ଜା ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସୁଖ ଧ୍ୱଂସ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ପୂଜା ଜିନିଷ ଅଇଁଠା କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେଲାବେଳେ କଥା କେବେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିରାଡ଼ିକୁ କେବେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ପିଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ, କାରଣ ଏସବୁ କଥା ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ ପିଛା ଧରିକି ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୃହଟାର ସବୁକିଛି ସୁଖକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ଟେନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସବୁକିଛି ଏଇଠି ବୋଧେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଯାହା ବି କିଛି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହେବ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କି ଯାହା ବି ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ଏହିପରି ହୁଏତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସାଥରେ ଆଜି ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯାହା ବି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରିବାର ଅଛି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରି ହୋଇପାରେ, ନିଜର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା ପରି ଲାଗିପାରେ, କିମ୍ବା କିଛି କଲା ପରି ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ହେଲା ପରି ଆପଣ
ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଲାଗିପାରେ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆଜି ହେଇଯିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଲୋକମାନେ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ କେଉଁଠି ଧୋକା ଖାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଠି ପଛପଟରେ କେହି ଚକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅସୁସ୍ଥତା ଶରୀର ହେଇପାରେ। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ନାହିଁ, ନିଜର ଶରୀର ଉପରେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ଆଜିର ସମୟକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ପାଇଁ ନକାରାତ୍ମକର ଯେଉଁ ଉର୍ଜା ପିଛା ଧରିକି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ସେ କ'ଣ ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପିଣ୍ଡ ଦାନ କଲାବେଳେ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଘରେ ରହୁଥିବା ବିରାଡ଼ିକୁ କେବେ ବି ପିଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଧୋବା ନାମର ଏକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆପଣ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଫଳରେ କିମ୍ବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଫଳରେ ନକାରାତ୍ମକର ଯେଉଁ କଳା ବା କାଳ ବା ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ବାଟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବାଟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ସଂସାରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥାଏ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମକୁ ଆପଣମାନେ ମାନିବା ସଂସାରୀ ଲୋକ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପଦବୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା କରାଇ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁସି ରହିବେ। ଲାଭ କିମ୍ବା ପରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ହେଉ ବା କ୍ୟାରିୟରର କିଛି ଭଲ ଫଳପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଆଜି ଦେଖାଦେଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ ଆଜି ସେସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ବି କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇବାର ଥିଲା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ଭଲ ଲାଭ କରିବେ। ଆଶା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି, ସର୍ବଦା ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଆଜି ଭଲ ପାଇବେ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସହ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଦବୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆଜି ଅଛି। ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ଆଜି ଆସିବ। ଅର୍ଥ ଆସିବାର ବାଟ ବି ଅଛି। ଯଦି ବି ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜି ପୁରୁଣା ମିତ୍ର, ବନ୍ଧୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କର ମନ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେ କି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି କର୍ମ କରିଦିଏ ଯାହା ଫଳରେ କି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ତାରି ପଥ ଦେଇକି ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ମଣିଷ ହାୟ ହତାଶ ଭିତରେ ନିଜର ସମୟକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ନ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଭୁଲ କିଛି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିରାଡ଼ି ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ପିଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଧୋବା ଉଚ୍ଚାରଣ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୋଥି ପଢ଼ା ବହି ଖୋଲା କେବେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ କଲେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ବା ନକାରାତ୍ମକର ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସୁଖ ଧ୍ୱଂସ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 4 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଡର ମନ ଭିତରେ ରହିବ, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଅତୀତର ବହୁତ କିଛି ସହିଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତି କହୁଛି ଆପଣ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ସେତେ ସମସ୍ୟାର ସେତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ଦିମାଗରୁ ହିଁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଅଯଥା କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସମୟ କହୁଛି ଏକୁଟିଆ ରହିକି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ କି ଅତୀତରେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ କି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ଏକୁଟିଆ କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମନି, କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପ୍ରେସର ରହିବେ। କାମ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେଣୁ ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା କିନ୍ତୁ ରହିନପାରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହାନିପାରେ, ସାହସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଆପଣ ସାହସ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ବେଳେ ବେଳେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏ କାର୍ଡ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଡର ମନ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯାହାକି ମଣିଷ କିଛି ଏମିତି ଭୁଲ କରେ ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ନକାରାତ୍ମକର ଉର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ସେହି ବାଟ ଦେଇକି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ନକାରାତ୍ମକର ଭାବନା ପ୍ରବେଶ କରେ ବା ଉର୍ଜା ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ସୁଖକୁ, ସବୁ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ସବୁ ଧୂଳିସାତ କରିବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସିଥାଏ। ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଋଣ, ଧାର, କରଜ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ମନାନ୍ତର କିମ୍ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଶତ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ନକାରାତ୍ମକର ଭାବନା କେତେଗୁଡ଼ିଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଏହିସବୁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଏହି ଭୁଲ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଧରିକି ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାତିରେ କେବେ ଧୋବା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ନାହିଁ।
ପୋଥି ପଢ଼ା ବହି କେବେ ଖୋଲା ରଖିବେ ନାହିଁ। ପାଣିରେ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବେ। ବାଳ ମୁକୁଳା କେବେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଋତୁମତୀର ମୁହଁ ଚାହାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ଲୁଗା ଶୁକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଲୁଗାରେ ଘରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସକାଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଉଠିବା ଉଚିତ ଅଛି। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ସଂସାର ଭିତରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହି କାରଣ ଭୁଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସୁଖ ଧ୍ୱଂସ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାରଣ ଇଏ ଆମ ପରମ୍ପରା, ଇଏ ଆମ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା 12ଟି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଫଳ ଆଜି। ତେବେ ଆଜିର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ପୁଣି ତ ଭେଟ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।